Tripura hasini berekri thairok phatar haste hakotoni mokolo sotoni nahanani bagai tebo bahike berekri thairok phiok janani bagai Waichitham Bidhan Sabha Adhibeshon paithak salo Sanmungti Saka MLA Swapna Deborma hakotote hasini berainai rokno sotona bagai brand ambassador snamka kwcham cricketer Sourav Ganguly no hasini berekri thairok swkangni slai bwsuk jora hamkrai khlaijaka okokbo khurchaka hasini berekri thairokno tei Bidhan Sabha o khorang tisalaikha tei tabukbo naithotok thai tongkho berekri thai phiokjakya aro berekri thai swnamjaknani sanmung tisalaikha kebongnai bodolni MLA Pathonlal Jomatia MLA Swapna Deborma MLA Nodita Riyang tei MLA Ranjit Deborma paithago berekri bedekni mantri Sushanto Choudhury hasini berekri thairokno haste hapang teibo bwsuk jora agugrui twlangmanai abono tui kokna rakha Bidhan Sabha o aro je aro hapungni aro jana kalajari hatai ni gan ho tongai abu hanke amu pesa kalajari pahar gan ho tongai ani je ang je jago tongo ta abu kalajari ni mongo thamu tau je bo samani tausi hamoi hoyto pronunciation ki sarongka tausi hamoi abu tahu ni sini zaman jagaya কিন্তু ওরা আর কাছে খুব ক্লিয়ার করে বলছো থানে 28 তারিখ ডিসেম্বর 28 তারিখ না 29 তারিখ ডিসেম্বর তো সে মই বড় থানি প্রোগ্রাম থাকা আম সেই আলোচনা আঙ্গ ইনভাইটেশন তংলানি কিন্তু আম কোনা কোনো সামতমানি বাগে আম থাঙ্গালি যখন 28 তারিখ ডিসেম্বর ন আর সিভিল সোসাইটি নি মঙ্গই বড় কালাজারি মেলা ini kaisa aro program thaika thik borok jaga kahama nukui thaika no jaga kahama nukui thaika kintu amni korebo thangai 1 tarik January 1 tarik just assembly session start honoska aro 28 tarik যখন program মানে করে aro এলাকাবাসী রক aro জাগানি বাকি বড় অবজেকশন কাইসা subdivision level gonna pisa subdivision level of boro letter rekha nega abu letter copy go ano bose ohmani hani bagi tina aje copy saka jonogonni bage busuk jara kaham je aro abu khekangkai aro public ne opinion na oi kuno din o samno tang hangke sayang ne am sarung jingani tang gangkai o je pahar abu kaisa well one century ne record unza one century ne record unkhano central government যখন 2006 সনো আফুত বাঁকুড়া সরকার তংমানি আফুত কেন্দ্রীয় সরকার বাই চিনি জনজাতি বড় লোক যারা পাহাড় অঞ্চল তংমাই বড় আরো বসবাস যেমনি দীর্ঘদিন যদি প্রমাণ দিনা থাকায় বড়নি পাত্তা তংমানাই নি দাবি জামানি বিসিমতই 2008 সনো ও যে পাহাড় 25 তারিখে পাট্টা আরো পাহাড়ি বরফমান পাইজা কিন্তু जों आरो जाहार पाहाड़ तंगाय किंतु गवर्नमेंट कुन चेंज का एप्रे कुन मंगै चिनि हो जे कालाजारि पाहाड़ फाइनो काइसा बॉर्डर हाइवे तंगो खासाइने पूर्व कालाजारि खाय अमरपुर सब डिविजन लायो पश्चिम कालाजारि खाय अमरपुर सब डिविजन लायो पूर्व कालाजारि खाय गोटासा तारिखो के सवाना मानदा एलाकाओ मानदा Bidhan Sabha एलाकानि बिसिगो हारबां विलेज बेलारि खाय आरो गोरै गोबां पियाबा आरो बेलारि खाय जे सिनानि नायनानि मडेल मतो आरो हासुक जागा मादक बो कायसा हलम सिक्किम लायो दंगारो फाल्गुन मासमलाय आर मेला चलो आ जागावनो बेलाय खाय जागा काहाम बेलाय पाहाड़ कुचु तंगो तलाबो तंगो तुइबो तंगो नायनानि मने मतो जागा आर कायसा टुरिजम बेलाय जागनाय कायसा टुरिजम
থাকায় বেলাকে হানায় শুধু নাইনানি মনের মতো যদি খুলুগুড়ি কানকায় ও এলাকানি বড় বড় আরো দোকান দিমানাই আরো যারা অটো চালক নাই গাড়ি চালক নাই বড় কারো বন্দির ব্যবসার গাড়ি রকি ব্যবসার বাস চলে নাই তাই আর দোকানপাট দিমানাই আর এই অংশনি বড় তামগাই দোকান তামগাই ইমে এখনো যারা গরিব অংশনি বড় আওয়াম উঠাই जों आबो बांगै आवाम बांगै वा बाहान मस्तेन रक खालायनाय आरो जदि गुरिजों खुलुगुरि माखामसाय आरोनि गय अंशनि बरग किसान मिजा आरो व्यवसाय बाणिज्य खालायनानै तामजोंगै मान्दै एलाकायाव माहाय टुरिजम रक कासाबो खुलुगजाब गरै बा गरिखौ अमाहाय कासा जदि सुजुग रिखामसाय मान्दै एलाकायाव बेलायखाय कुचिंनाय मान्दै एलाकानि बरग तानि माने अ टुरिजम कासा नायनानि मनेर मतो खाय कामसाय आरो बरग नायनानि बागै थांनाय जों अमाहाय दिनामोन नंगौ यांगो उमुलुं पार्क बुसुब नायनानै थांलाय बुसुब पिकनिक जानानै थांलाय अमाहाय किनो उमुलुंनि हाय खालायनाया हनो किसिसा अमाहाय टुरिजम खुलुगुरि कामसाय जे आरोनि सिनायनि नायनानि बागै नाय हातानि बरफ पर्यन्त अ मान्दाय एलाकायाव खुलुगुरिखाय आ टुरिजम थांनाय एबं नायनानै थांनाय पिकनिक जानायबो थांनाय अमाहाय किनो जदि खुलुगुरि कामसाय गारि घोड़ा लामा रगो दোकानपाट आरो जारा एलाकानि बर'र आवान बांगै वा बाहान बसिदेन रक खालायनाय फिसा इनकाम खालायनानै आंनि बागै आं अबसे साननो नायो माननीय स्पिकारनि थ्रुते जा माननीय डेपुटी स्पिकारनि थ्रुते जा टुरिजमनि दफ्तर नायनाय अमा अब खुलुगुरि नायनि उंथन अकक साविनानि को उन्हागा थैंक यू এই আন্তর্জাতিক পর্যটন স্মার্ট এ ৫৩ জন দেশি এবং ৫০ জন ভারতীয় প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল। এই আন্তর্জাতিক পর্যটন স্মার্ট আয়োজনের ফলে আমাদের রাজ্যে পর্যটক আগমনের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য উজ্জ্বল প্যালেস, আখাউড়া চেকপোস্ট, তেপানিয়া ইকো পার্ক, সিপাহীজলা অভয়ারণ্য, খুমলুং পার্ক, দোহাবিল ব্যাটারি চালিত গাড়ি চালু করা হয়েছে। 2020 সালে জানুয়ারি মাসে দেশি বিদেশি পর্যটকদের সুবিধার্থে উজ্জ্বল প্রসাদ ও নির্মহলে অডিও গাইড পরিষেবা চালু করা হয়েছে। বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে 2019 সালের জুলাই মাসে পর্যটন দপ্তর পর্যটন সহায়ক প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে পর্যটন সম্পর্কিত যে কোনো প্রকল্পের জন্য 5 লক্ষ টাকা ঋণ পাওয়ার সংস্থা রয়েছে এবং 8% পর্যন্ত ঋণের সুদ রাজ্য সরকার বহন করে। এখন পর্যন্ত 255 জন যুবক যুবতীদের রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাংকে ঋণ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংক থেকে 22 জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। হোমস্টে করতে ইচ্ছুক যুবকের একটি টিমকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য ইতিমধ্যে সিকিম হোমস্টে কেন্দ্রগুলিতে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে জম্পুই হিলে হিম হোমস্টে চালু হয়েছে। পর্যটক পরিষেবা বাড়ানোর লক্ষ্যে এবং দূর দূরান্তে অবস্থিত পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে ডোম্বুর হ্রদের নারকেলকুঞ্জে হেলিপ্যাড নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে দেশ বিদেশের পর্যটকেরা ডোম্বুর জলাশয়ের নৈসর্গিক ভ্রমণ দ্রুত সম্পূর্ণ করতে পারে। ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তর এর উদ্যোগে প্রথমবার 2021 সালের 9 থেকে 13 জানুয়ারি পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করা হয়েছে। পর্যটন দপ্তর কবিমুড়া ও জম্পুর পাহাড়ে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বিকাশের লক্ষ্যে একাধিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।
এই লক্ষ্য পূরণের জন্য 3 জন যুবককে প্যারাগ্লাইডিং প্রশিক্ষণের জন্য হিমাচল প্রদেশের বির অঞ্চলে এবং 2 জন যুবককে হরিয়ানা মানেশ্বর অঞ্চলে প্যারামাউন্টেনিং প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। আমাদের অনারেবল মেম্বার শ্রীমতী স্বপ্না মজুমদার ওনার কর্তৃক ফ্লাইট মেম্বার্স রেজুলেশনে পর্যটনের উপর সবাই একে একে আলোচনা রেখেছেন, তার উপরে আমি কিছু বলতে চাই। আমার ঠিক ট্যুরিজম ইজ মাই ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। আমি বেকার থাকতে এবং 9 বছর চাকরি থাকতে আমি প্রত্যেক বছরে কিন্তু রাজ্যের বাইরে যেতাম শুধুমাত্র ঘুরবার জন্য। তো সেই হিসেবে ট্যুরিজমের উপরে শুধু আমরা পার্ক খুলি, তারপরে কতগুলি চিলড্রেন পার্ক, কতগুলি পিকনিক স্পট আমরা সরকারি খুলতে দেখি, কিন্তু সেগুলিকে মেইনটেনেন্স করে কনসিস্টেন্টলি করা যাচ্ছে এবং আমি দেখছি না। কারণ একটা এক্সাম্পল আছে, সেটি হচ্ছে যেমন মুঙ্গিয়াকামি ইকো পার্ক, সেটা অনেক বছর ধরে পড়ে আছে, অথচ খোলা হয়েছে ঠিক। এরপরে এখন যেহেতু আমি আমার অম্পিনগর কেন্দ্রটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি, তাই আমি বলতে চাই অম্পি নগর কেন্দ্র বা কেন্দ্র ভিত্তিক বা ব্লক ভিত্তিক যদি কোনো একটা চিলড্রেন পার্কের মতো ছোট করে একটা পার্ক যদি খোলা হয় প্রত্যেক ব্লকে অথবা প্রত্যেক বিধানসভায় যদি খোলা হয় তাহলে খুবই ভালো হবে। কারণ আমরা আগরতলায় আগে পড়াশোনা করতে সন্ধ্যাবেলায় চিলড্রেন পার্কে আমরা যেতাম, মনটাকে একটু রিফ্রেশ করতে যাই। তো প্রতিটি ব্লকে যদি হয় আপনার মাধ্যমে আমি দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখবো, এটা যদি হয় তাহলে খুব ভালো হবে। এবং আরো একটা সুন্দর জায়গা আছে আমার এরিয়ার মধ্যে, সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে থুম। এটা মুলতান থেকে ঠিক অ্যারাউন্ড 15 কিলোমিটার হবে। মুলতান পিক থেকে আরো উপরে আছে ওইটা কিন্তু আমার বর্ডারে পড়ে এবং আমাদের কৃষ্ণপুর যেমন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আমাদের বিকাশ বাবুর পাটটা পড়ে ঠিক সেখানে কোন জায়গাটা খুব সুন্দর, খুব পিকটা সুন্দর। ওখান থেকে ওইদিকে আকাশ দেখা যায়, এরপরে তৈরু বেরি আমরা সবকিছু দেখা যায়। এই জায়গাটা খুব সুন্দর। ওইটা আমার পরে সেদিন আমি আলোচনায় রাখলাম ইস্ট ইসলামপুরে একটা মডেল ভিলেজ, ওই মডেল ভিলেজের আন্ডারে ওটা পড়ে। ওখানে জনবসতি খুবই কম, কিন্তু ওখানে লোকেরা পায়ে হেঁটে তরু বাজার করতো অ্যারাউন্ড না হলে 25 কিলোমিটার হবে, তারা পায়ে হেঁটে বাজার করতো। কিন্তু এখন ট্যুরিজমের প্রস্তাব রাখতে গিয়ে রাস্তাঘাটের প্রশ্নই উঠে এল, সেখানে রাস্তার ব্যবস্থা নেই। ওখান দিয়ে মুলতান দিয়ে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ ওই এরিয়ার মধ্যে একটা ভালো রাস্তা যদি করা যায় তাহলে ওইদিকে এলাকা উন্নয়ন হবে এবং ট্যুরিজম সেখানে স্থাপন করা হবে। আরেকটা কথা হচ্ছে, আরেকটা বড়মুড়া দিয়া বা ফাতাইপত্র দিয়ে উঠে একটা তাংপাইয়ে একটা পাড়া আছে, খুব সুন্দর পাড়া, ওখানে ওয়াটারফল আছে। সেখানে কিন্তু ওয়াটারফল থাকতে আবার ওয়াটারফলের উপরে কিন্তু ঠিক আবার টপ একটা পিক, খুব একটা উচ্চ পাহাড় আছে। সেখান থেকে আমাদের ওইদিকে আবার জিরানিয়া চক্রনগর দেখা যায়, এমন একটা জায়গা আছে। সেটাকে যদি তাংপাইয়া পাড়া সেটাকে যদি ডেভেলপ করা যায়, একটা নতুন একটা টুরিস্ট স্পট খোলা যায় তাহলে খুবই সুন্দর হবে। আমরা জানি, সবাই জানি কিন্তু যে টুরিস্ট স্পট খুললে পরে ওই বাসিন্দা লোকেরা কিছু তা না হলে ইনকাম জেনারেশনের একটা ব্যবস্থা হবে। তাদের কোনো ইনকামের সোর্সই নেই, তো ট্যুরিজমের মাধ্যমে কিছু যদি ইনকাম জেনারেশনের একটা ব্যবস্থা করা যায় তাহলে খুব ভালো হবে।
সেটাই যে পর্যটন শিল্পের বিষয়ে যে স্থাপন করেছেন এখানে খুব সুন্দর হয়েছে এবং আমার খুব ভালো লেগেছে এবং উনি সময় উপযোগী উত্থাপন করাটা আমাদের রাজ্যে পর্যটন শিল্পটা আগামী দিন আরও এগিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। আমি সত্য একটা বিষয় আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এর আগেও আমি এই বিধানসভায় আমি প্রশ্ন দিয়েছিলাম, তখন উত্তরে বলা হয়েছে চিন্তা ভাবনা। পর্যটন শিল্প যদি উন্নয়ন করতে চায়, যদি এগিয়ে নিতে চায়, তৈরি সম্ভাবনা নাই, চিন্তা ভাবনা নাই, এই সমস্ত উত্তর যদি থাকে তৈরি ত্রিপুরায় পর্যটন শিল্প এগিয়ে যাবে বলে আমার মনে হয়। গরিবান সাথী একটা পাথরের মন্দির বড়মোড়া পাহাড়ের উপর, হাতাই পাথরের উপর, খুব সুন্দর জায়গা। এটা মনটান, বর্তমানে যে মনটান আছে সেই মনটান থেকে কম না। ওইখানে গেলে মনোরম দৃশ্য এবং ক্ষয়শরটাকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। প্রতি বছর দুইটা সময়, একটা কার্তিক মাসে এবং চৈত্র মাসে বাংলায় সেখানে মেলা হয়, প্রচুর লোক সেখানে সমাগম হয়। অনেক যারা মানসা করে পুণ্যার্থীরা সেখানে যায়। সেই জায়গাটাকে যদি আমরা পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে যদি সেখানে কিছু একটা করা যায়, তাহলে সেখানে প্রচুর দর্শনার্থী এবং যারা পর্যটক যাওয়ার সম্ভাবনা খুব আছে। এবং আমাদের জেলার সভাপতি জয়দেব দেববর্মা মহোদয় তিনি আমাকে বলেছেন বিষয়টা, তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নাকি উনি কাগজ দিয়েছেন, চিঠি লিখেছেন। সুতরাং বিষয়টি যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খুব এত আমার 10 কোটি 15 কোটি লাগবে না, সেখানে অন্তত কিছু টাকা দিয়ে যদি সেটাকে যদি করা যায়, তবে ওই পর্যটন শিল্পটা গড়ে উঠবে সেখানে। আর একটা হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর বেলফাঙ্কের যে কোনারটা আছে, টার্নিং রোডটা, তো বড়মোড়া পাহাড়, সেখানে একটা লেক আছে প্রায় 1 কিলোমিটার, এবং সেখানে যদি ভিউ পয়েন্ট যদি করা যায় খুব ভালো হবে। কারণ হাইওয়ের উপর এবং খুব ওইখান থেকে আমি পাহাড়ে কিছুদিন আগে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট একজন রেঞ্জারকে নিয়ে আমি গিয়েছিলাম, আমি ঘুরেছিলাম পাহাড়ের উপর, ঠিক চূড়ায় উঠেছিলাম। সেখান থেকেও প্রায় শহরটা একদম সুন্দর দেখা যায়। এবং সেখানে পিকনিক স্পট যদি করা যায়, পিকনিক স্পট সহ সেখানে ফিশ অ্যাকুয়ারিয়াম করার জন্য একটা বড় পুষ্কিনের দোকানের মতন আছে, এখন পাকা দেওয়া আছে। সেখানে যদি আমরা থাই কয়েকটা যদি নিয়ে আসি বা জাপানি কয়েক যদি নিয়ে আসি, সেখানে কালেক্ট করতে মাছটা সেখানে রাখি, ওরকম কিছু যদি করতে পারি তো জায়গাটা খুব সুন্দর হবে বলে আমি মনে করি। বিষয়টা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। আরেক হইল কমলপুরে সানাইয়া পাড়া, সেখানে জলপ্রপাত আছে। ওইটাও যদি আমরা পর্যটনের ভিতরে নিয়ে আসতে পারি, সেই সানাইয়া পাড়াটাও অনেক সুন্দর পর্যটন হবে, কেন্দ্র হবে এবং দেখার মতন সেখানে অনেক কিছু আছে। এবং রাস্তাঘাট ইতিমধ্যে কিছুটা হয়েছে, সেটা রাস্তাঘাট যদি করে দেয় অন্যান্য জায়গা থেকেও সেটা মানে মনোমুগ্ধ দৃশ্য কম নয়। আপনারা একবার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একবার ভিজিট করে দেখতে পারেন। তাই আমি অনুরোধ করবো এই কয়েকটি এলাকায়, যেটা আমার প্রস্তাব, ওইখানে যদি পর্যটন শিল্প গড়ে ওঠার জন্য যা কিছু করার সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি করেন তাহলে আমরা খুশি হব। ধন্যবাদ। স্যার প্লিজ স্যার, ডেপুটি স্পিকার স্যার, যেহেতু আমার নাম বলা হয়েছে স্যার, এই কিছু আমি হয়েছিল যদি সবথেকে রিসেন্টলি নাট্যকুঞ্জ যাবে। আমি মন্দির ঘাটে বাস যাই, আসি এবার কর্ণাচল হবে কালাচার পাহাড় হয়ে গেছে। তীর্থমুখ ওয়াটারফল আছে, ওয়াটারফল ওয়াটারফলটা আছে,
है কোনো পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নেই। ছোট্ট একটা বাজার আছে, সেখানে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা सब तो ले आओ के कुत्ते पर उतना तो মন্দিরের থেকে যে নৌকা দিয়ে যে মাছ ভেরি কস্টলি জার্নি। কারণ ওই ইসে দিয়ে গিয়ে কন্ডাচল হয়ে যদি আমরা যাই, তাহলে নৌকা দিয়ে আমাদের যে জার্নিটা সেটা আমরা এনজয়। মন্দির ঘাটে যখন আমরা যাবো, এখানকার বোটের একটা আরো ওয়েল ভালো ধরনের বোট আপনাদের দেখতে হবে। আমাদের আইল্যান্ডস আছে, এখন নামটা বলতে আমি এক করে বলেছি नंबर तो 48 আইল্যান্ডের কিছু আইল্যান্ড আমরা পেয়েছি, কাছাকাছি কিছু আছে। উপযুক্ত পরিকাঠামো করে দেওয়ার জন্য এই সভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। এই প্রস্তাব পেশ করেছে এবং মাননীয় সদস্য সহ 10 জন সদস্যরা এই প্রস্তাবের সমর্থনে তাদের বক্তব্য পেশ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে বিষয়টা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য। আমি ধন্যবাদ জানাবো যারা এই প্রস্তাবের সমর্থনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে এবং তাদের সুচিন্তিত মতামতের মাধ্যমে আমাদেরকে বলিষ্ঠ করেছে। ট্যুরিজম এটা এমন একটা চ্যাপ্টার বা দপ্তর যার মাধ্যমে, যেটা জিতেনবাবু সম্মানিত সদস্য বলেছে, স্মোকলেস, এখানে হার্মফুল কিছু নেই, সবটাই পরিবেশ বান্ধব এবং আগামী দিনে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, সারা ভারতবর্ষে, সারা বিশ্বে কর্ম লাইভলিহুড কিভাবে আরো বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে আমাদেরকে দিক নির্দেশ করে। আমাদের রাজ্য সরকার 2018 সালে গঠিত হওয়ার পর ট্যুরিজমকে একটা শিল্প হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে এই রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। যে কোনো কাজ আমরা করতে চাই মাননীয় মধ্যে অর্থের প্রয়োজন, এবং বিগত দিন আমরা দেখেছি 25 বছর ট্যুরিজমকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্তক্রমে অর্থ উপার্জনের কোনো চেষ্টা যেমন ছিল না, ঠিক তেমনি রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরে থেকে পর্যটকদেরকে আকর্ষিত করার জন্য